Assalamu alaikum. It's Nourish Polash again. Sorry for disturbing you. Today I'm going to focus on one particular chapter of economics, and my selected chapter is government macroeconomic policy and macroeconomic instrument. Every government, in most of the country, every government has some macroeconomic aim or macroeconomic objectives. So we can say there are four kind of macroeconomic activity most of the government have. Okay. First, at first we can say price stability. The first macroeconomic aim of a government is price stability or inflation control. Second, full employment. Full employment মানে সবাই যে চাকরি পাবে তা না, most of the people are employed. Third, economic growth. Fourth, redistribution of income. That means আপনি ইনকামটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিবেন, অর্থাৎ ধনী এবং গরিবের ভিতরে যদি ডিফারেন্সটা বেশি হয় আপনি ডিফারেন্সটা কমানোই হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম। তারপরে নাম্বার ফোর্থ হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যান্ড ব্যালেন্স অফ ট্রেড। So we can say that there are 4 or 5 kind of macroeconomic objective every government has. Number 1, price stability. Number 2, full employment. Number 3, economic growth. Number 4, redistribution of income. Number 5th, balance of payment. Okay, so to achieve this objective, government has some policies. These are called macroeconomic policy or macroeconomic instrument. Macroeconomic policy or instrument গুলোর ভিতরে মেইনলি হচ্ছে monetary policy, fiscal policy, supply side policy, exchange control. 4. These 4 are famous. Number 1, monetary policy, যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক বা সেন্ট্রাল ব্যাংক ইস্যু করে। নাম্বার 2, ফিসকাল পলিসি, দ্যাটস ফাইন্যান্স মিনিস্টার এটা করে। নাম্বার 3 হচ্ছে সাপ্লাই সাইড পলিসি, এটা গভর্নমেন্টের একটা পলিসি। আর 4th হচ্ছে এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল। So to elaborate, we have to understand the macroeconomic aim, then we have to understand the macroeconomic instrument. একটা aim, একটা instrument. Okay. So at first, price stability. Price stability means controlling the price of daily necessities, not the luxury goods. There are 2 kind of goods we have: normal good, inferior good, or normal good, luxury good. To make you understand, so normal good, that means that good that we have regular in our life. Luxury good, dami gari and AC and other things. Okay. So price stability means introduction of price or control the price or making the situation that price is controlled and it is not so high, it is not so low. This is called price stability of daily necessities. If price is too high, what will happen? If the price of daily necessary will go up so high, what will happen? Firstly, the disposable income of the people will fall. Suppose Ms. Sanjida has 10,000 taka salary and her family expense 8,000 taka. That means she can save 2,000 taka. So we can say disposable income of Ms. Sanjida is 2,000 taka. If the daily necessaries go up, that means 8,000 taka per month family expense will go to 9,000 taka. That means she will have only 1,000 taka as disposable income because her income is not increasing. So মানুষের disposable income কমে যাবে। So disposable income যখন কমে যায় তখন করে কি, মানুষ খরচ কমায় দেয়। জিনিসের দাম বাড়লে আমরা সাধারণত হয় অ্যাভয়েড করি, নয় আমরা খরচটা কমাই দিই। So if we start avoiding, that means demand will fall.
Demand will fall. If demand falls, that will create multiple negative impact on this economy. যদি ডিমান্ড কমে যায় অনেক প্রবলেম সৃষ্টি হবে। কিরকম হবে? প্রাইস যদি বেশি হয় এবং কনজিউমাররা যদি জিনিসটা কম কিনে বা ওইটাকে অ্যাভয়েড করা শুরু করে, তাহলে প্রথম যেটা হবে জিনিসটার ডিমান্ড কমে যাবে। ডিমান্ড মানে হচ্ছে কাস্টমার নেই, ডিমান্ড বেশি মানে মোর কাস্টমার, ডিমান্ড কম মানে লেস কাস্টমার, ডিমান্ড মানে নাই মানে কোনো কাস্টমার নেই। আপনি এখন আইফোন 3 আইফোন 4 এর কোনো কাস্টমার অ্যাভেলেবেল পাবেন না, ঠিক আছে, কারণ এটা ডিমান্ড নেই। ডিমান্ড নাই বলতে জিনিসটা খারাপ তা না, মানে দেয়ার ইজ নো কাস্টমার, লেস কাস্টমার মানে ডিমান্ড নেই। সো যদি ডিমান্ড কমে যায় তখন হয় কি জানেন, আপনার প্রডিউসাররা ওইটা আর বানাতে চায় না। সো অ্যাজ প্রডিউসার ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রডিউস দ্য গুড, তাহলে তো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে, ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা তাদের জব হারাবে। সো দ্যাট মিনস ইউর ইনকাম উইল ফল। অবভিয়াসলি ইউ আর কনজিউমার, ইউর ইনকাম উইল ফল। আপনার ইনকাম যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কমে যাবে, লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কমে যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট কিন্তু সেলসের উপর ট্যাক্স পাচ্ছে না, গভর্নমেন্ট কিন্তু সেলসের উপরে ট্যাক্স পাচ্ছে না। দ্যাটস মিন আপনার মাল্টিপল নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে। সো ডিমান্ড কমে যাওয়ার ফলে আপনার মনে করেন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিও কমে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। সো এটা হচ্ছে প্রাইস যদি টু হাই হয়, হ্যাঁ। আবার প্রাইস যদি খুব বেশি হয় তাহলে আপনি দেখবেন আপনার কনজিউমার এটা কিনতে যাবে না, আবার এটা অ্যাভয়েড করবে। এটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। আবার প্রাইস যদি খুব লো হয় তাহলে কি হয়? প্রাইস যদি খুব লো হয়, দ্যাটস মিন প্রডিউসার don't want to produce it. Why? Because they are not getting any profit, they are not getting any amount. জিনিসটা দাম যখন কমতে থাকে তখন এটা প্রফিটেবল হয় না, এটা বানাইলে প্রফিটেবল হয় না। তখন হয় কি, প্রডিউসার ওয়ান্ট টু কাট দেয়ার প্রোডাকশন, রিডিউস দেয়ার প্রোডাকশন। অ্যাজ এ রেজাল্ট প্রোডাকশন ফল, এমপ্লয়মেন্ট ফল, ঠিক আছে? আবার জিনিসটার দাম যখন খুব কম হয় তখন কিন্তু গভর্নমেন্ট সেলস ট্যাক্স কম হয়, কারণ সেলসের উপর ট্যাক্স থাকে, ইনকামের উপর ট্যাক্স থাকে। সো অ্যাজ গভর্নমেন্ট ইজ গেটিং লেস ট্যাক্স, দ্যাটস মিন গভর্নমেন্ট উইল নট বি এবল টু ইনভেস্ট দ্য অ্যামাউন্ট টু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার। এই যে গভর্নমেন্ট রাস্তা করতেছে, বাড়ি করতেছে, ইউনিভার্সিটি ঢাকা করতেছে, কেন? এটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য। এটা কার টাকা করতেছে? ট্যাক্সের টাকায়। এখন আপনার জিনিসের দাম যদি কমে যায়, গভর্নমেন্ট সেলস ট্যাক্স কম পাবে, হ্যাঁ, প্রডিউসাররা জিনিসটা বানাবে না, তাহলে ইনকাম ট্যাক্সও কম পাবে। As a result, tax revenue will fall. So এটা হচ্ছে প্রাইস যদি টু হাই হয় আবার টু লো হয়। ইনফ্লেশন বেশি হলে প্রবলেম হবে, ইনফ্লেশন কম হলেও প্রবলেম হবে। আপনি ইউ ক্যানট সে দ্যাট ইনফ্লেশন ইজ অলওয়েজ ব্যাড। ইনফ্লেশন সামটাইমস ইট ব্রিংস গুড ইফেক্ট। সাপোজ ইনফ্লেশন ক্রিয়েট ইন্সপিরেশন, ইনফ্লেশন মোটিভেটস দ্য প্রডিউসার টু বাই প্রডিউস দ্য গুড। জিনিসটা আমি যদি জানি জিনিসটার দাম বাড়বে, তাহলে আমি আজকে বানায় রাখবো। প্রোডাকশন করতে ওয়ার্কার লাগে, ওয়ার্কার ভাড়া করতে হলে ওয়ার্কারকে টাকা দেওয়া লাগে, ওয়ার্কার দিয়ে ইনকাম বাড়ে, ওয়ার্কাররা এই ইনকাম দিয়ে আবার অনেক কিছু কিনতেছে, ডিমান্ড বাড়তেছে, হ্যাঁ, ওয়ার্কার আবার এক্সপেন্স করতেছে, তাদের হ্যাঁ ইনকামের উপর একটা ট্যাক্স বসাতে পারবে। সো মাল্টিপল ইফেক্ট। সো গভর্নমেন্ট শুড ট্রাই টু কন্ট্রোল দ্য প্রাইস, দিস ইজ কল্ড প্রাইস স্ট্যাবিলিটি। এখন প্রাইস কন্ট্রোল করতে গেলে গভর্নমেন্ট কি করে? হাউ দ্য প্রাইস ক্যান বি কন্ট্রোলড, হাউ ইনফ্লেশন ইজ কন্ট্রোলড। এটা আমরা ওই বলতে পারি সাধারণত দুইটা পলিসি দিয়ে আমরা কি করতে পারি স্যার, প্রাইসটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য প্রাইস ইন্টু টু ওয়ে। নাম্বার ওয়ান, মনিটারি পলিসি, ফিসকাল পলিসি, and again we can control the price through exchange control, but it will be difficult. So we can control the price through, we can control the inflation through monetary policy. Monetary policy is a half yearly policy বা short term policy formulated by central bank. It is all about interest rate. Monetary policy কি নিয়ে? ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে। monetary policy মানে রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়ানো, কমানো বা সেম রাখা। এখন সাপোজ গভর্নমেন্ট ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ দ্য মানি ফ্লো টু দ্য মার্কেট। গভর্নমেন্ট চাচ্ছে মার্কেটে মানিতে টাকায় ভরে যাক, টাকায় ভরে যাক। গভর্নমেন্ট যদি এটা চায় যে মার্কেট টাকায় ভরে যাক, তাহলে সে করবে কি, ইন্টারেস্ট রেটটা কমায় দিবে, ইন্টারেস্ট রেটটা
কমাই দিবে। মনে করেন ওর গভর্নমেন্টের কিছু ফার্স্ট ক্লাস সিকিউরিটি আছে, বিল আছে, ওগুলো ওরা রেটটা কমাই দিবে। এটা যখন ইন্টারেস্ট রেট কমা যায় তখন মানুষ কিন্তু সহজে লোন নেয়। ইন্টারেস্ট রেট কমালে সবাই লোন নেবে। সো পিপল উইল গেট লোন, লোন নিয়ে কি করবে? জমাবে, খরচ করবে। আপনার বাড়ি করার দরকার, আপনি আজকে বাড়ি করবেন কেন? লোন ইন্টারেস্ট কম। আপনার গাড়ি কেনার দরকার, আজকে আপনি গাড়ি কিনবেন কেন? লোন ইন্টারেস্ট কম। আপনার এখন মেয়ে বিয়ে দিবেন, এখন দিবেন কেন? ব্যাংক থেকে লোন নিলে ইন্টারেস্ট কমে পাচ্ছে। ঠিক আছে? আপনি ব্যাংকে টাকা রাখবেন না, কারণ ইন্টারেস্ট কম। আপনি টাকা বের করে খরচ করবেন, কিছু কিনবেন, ঘরের জিনিসপত্র কিনবেন, বাইক কিনবেন, আমার মতো জ্যাকেট কিনবেন লোন নিয়ে। তাহলে হইলো কি আপনার জাস্ট, সো আপনি তখন করলেন কি, যে আপনি লোন নিছেন, অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনার হাতে ক্যাশ টাকা চলে আসছে, তো আপনি জিনিসটা কিনতে যাচ্ছেন, ডিমান্ড বাড়তেছে। এটা কখন হয়? গভর্নমেন্ট যখন ইনফ্লেশনকে বাড়াতে চায়, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিকে বাড়াতে চায়, তখন গভর্নমেন্ট মানুষের হাতে টাকায় ভরে দেয়, মার্কেটটাকে টাকায় ফ্লাডেড করে দেয়। ঠিক আছে স্যার? সো এটা হচ্ছে, এটাকে আমরা বলতে পারি এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি। এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি, এখানে ইন্টারেস্ট রেট কম হবে, মানুষের হাতে টাকা বেশি থাকবে, প্রডিউসার লোন নিয়ে জিনিস বানাবে। প্রডিউসার মানে যারা ফ্যাক্টরি মালিক, তারা লোন নিয়ে প্রোডাকশন করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট ওয়ার্কার দরকার হবে না, ওয়ার্কারকে হায়ার করবে, ওয়ার্কারদের এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে, তাদের ইনকাম বাড়তেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট তারা কিছু একটা ডিমান্ড করতেছে, ঠিক না? তাদের ইনকাম বাড়তেছে, তারা তো জিনিস কিনবে, ওভারঅল লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়তেছে। সো এটা হচ্ছে যখন ইনফ্লেশন কম থাকে তখন গভর্নমেন্ট কিন্তু ইনফ্লেশনটাকে বাড়াতে পারে আপনার এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি নিয়ে। এখন ইনফ্লেশন আপনার দেশে খুব বেশি, আপনি এটাই কমাবেন, কিভাবে কমাবেন? স্যার, I can reduce the inflation by through monetary policy. It is called contractionary. So আমি ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়াই দিব, 5% থেকে 8% করে দিব। ইন্টারেস্ট যখন আমি বাড়াই দিব তখন হয় কি, মানুষ সহজে লোন নিতে চায় না। আমি এখন একটা বাড়ি করবো, আমি এখন লোন নিব না, কারণ রেট বেশি। আমি এখন একটা গাড়ি কিনবো, আমি এখন নিব না, কারণ রেট বেশি। ঠিক আছে? রাদার মানুষ চায় টাকাটা ব্যাংকে জমা রাখতে, কারণ সে আগের থেকে রেটটা বেশি পাচ্ছে, ইন্টারেস্টটা বেশি পাচ্ছে। সো পিপল উইল ট্রাই টু সেভ মোর, লেস স্পেন্ড। They are not spending money, they are not taking their money out of the bank, they are putting the money into the bank so that they will get more interest. Okay, তো তারা ইন্টারেস্ট বেশি পাচ্ছে, তাই ব্যাংকে টাকা রাখতেছে, তারা ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট যেহেতু হাতে মানুষের টাকা কমে যাচ্ছে, মানুষের হাতে টাকা কমে যাচ্ছে, সো মানি ফ্লো, লোন ফ্লো টু দ্য মার্কেট হ্যাজ রিডিউসড। ক্লিয়ার? সো মানি ফ্লো যখন কমে যাচ্ছে তখন তো মানুষের হাতে টাকা নেই, তারা কোনো কিছু কিনতেছে না, কিনতেছে, ডিমান্ড কমে গেছে, ডিমান্ড কমাতে প্রাইস কমে গেছে। সো দিস contractionary monetary policy, that's mean reduction in interest rate can control the inflation. Okay, অ্যাকচুয়ালি শুধু মনিটারি পলিসি দিয়ে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করা যায় না। তারপরে আমাদের এক্সামে যদি মনিটারি পলিসি নিয়ে একটা কোশ্চেন আসে, আমরা বলতে পারবো ইট হেল্পস টু কন্ট্রোল দ্য ইনফ্লেশন, বাট ইট ইজ নট solely sufficient to control the inflation, আরো অনেক কিছু এর সাথে জড়িত। সেকেন্ড যে পলিসিটা গভর্নমেন্টের, সেকেন্ড যে এইম, প্রথমটা হচ্ছে প্রাইস স্টেবিলিটি, গভর্নমেন্টের এ অবজেক্টিভ। এটা কিভাবে অ্যাচিভ করে? অবজেক্টিভ মানে গভর্নমেন্ট চাচ্ছে প্রাইসটা কন্ট্রোল করতে, ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করতে, বাড়াইতে বা কমাইতে। কন্ট্রোল করা মানে শুধু কমানো তা না, এটা বাড়াইতে বা কমাইতে। আমরা গাড়ি কন্ট্রোল করা মানে আমার যখন দরকার তখন আমি বাড়াবো, যখন দরকার তখন আমি কমাবো। এটা গভর্নমেন্ট কীভাবে করে? মনিটারি পলিসি দিয়ে করতে পারে, ফিসকাল পলিসি দিয়ে করতে পারে, আবার এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল দিয়ে করতে পারে। এখন আমরা মনিটারি পলিসি মানে ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে কীভাবে করে সেটা আমরা দেখলাম। নাও এখন ফিসকাল পলিসি দিয়ে কীভাবে করে, ক্যান ইউ সে? ফিসকাল পলিসি মিনস দুটো জিনিস, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর স্পেন্ডিং। হোয়াট ইজ ট্যাক্সেশন? গভর্নমেন্ট একটা রেট এটা কনজিউমারের উপর সেট করে যে আপনি যদি কোনো কিছু কিনেন এটা দিতে হবে। আপনি একটা রেট স্পটের বই কিনছেন, আপনাকে 15% ট্যাক্স দিতে হবে। ওকে, সো we can say fiscal policy is a government policy regarding tax and public sector spending.
পাবলিক সেক্টর এক্সপ্যান্ডিং মানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট জনগণের কল্যাণের জন্য যে টাকাগুলো খরচ করে, যেমন পদ্মা সেতুর পিছনে গভর্নমেন্ট টাকা খরচ করতেছে, এটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টর এক্সপ্যান্ডিং। ওকে, সো এটা কিভাবে ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করে? প্রাইস স্ট্যাবিলিটিতে কন্ট্রোল করে। নাম্বার ওয়ান, হয় গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস হায়ার ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স। তখন হয় কি, মানুষের ইনকামের উপর ট্যাক্স বেশি হয়, মানুষের ডিসপোজেবল মানে ট্যাক্স দেওয়ার পর টাকা কমে যায় না। আপনি আগে 10,000 টাকা স্যালারি ছিল, ট্যাক্স ছিল 1,000 টাকা, আপনার হাতে 2,000 টাকা থাকতো, এখন ট্যাক্স 2,000 টাকা হয়ে গেছে, এগুলো আপনার হাতে কেউ থাকতেছে না। সো পিপল উইল লুজ মানি, গভর্নমেন্ট উইল টেক দ্য মানি, মানুষ থেকে গভর্নমেন্ট টাকাটা নিয়ে নিচ্ছে ট্যাক্স, সুতরাং মানুষের হাতে টাকা থাকতেছে না, পিপল উইল ট্রাই টু বাই লেস, তারা কম কেনার চেষ্টা করবে, ঠিক না? যদি তারা ট্যাক্স বেশি, কোনো কিছু ট্যাক্স বেশি হলে তারা কোনো কিছু কিনতে চাবে না, কারণ তাদের হাতে ইনকাম নেই, ডিমান্ড কমে যাচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে, ট্যাক্স বেশি হওয়াতে জিনিসটার কিন্তু দাম বেড়ে যাচ্ছে, কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যাচ্ছে। সেলস ট্যাক্স, if the tax becomes higher the price of the product will go up, মানে ট্যাক্স বাড়লে প্রাইসের দাম, প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যাবে, দাম বাড়লে ডিমান্ড কমে, এটা ইকোনমিক্স একটা ফর্মুলা। তো ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ডিমান্ড যখন কমে যাবে মানুষ কিন্তু জিনিসটা কিনতে চাবে না, যখন কিনতে যাবে না তখন প্রডিউসাররা বানাবে না, অ্যাজ এ রেজাল্ট প্রাইস উইল ফল। ট্যাক্সেশন বেশি হলে প্রাইস কম করে, ঠিক আছে? আবার ট্যাক্স যখন কমে যায় তখন কিন্তু ইনফ্লেশন বেড়ে যায়, কারণ মানুষের হাতে টাকা থেকে যায়, ট্যাক্স কম থাকে, মানুষের হাতে টাকাটা থেকে যায়, মানুষের সেভিংস থাকে, ইনকামের উপর ট্যাক্স কম থাকে, মানুষের ইনকামটা হাতে বেশি থাকে, তখন যেহেতু টাকা কম থাকে, তাছাড়া প্রডিউসার চিন্তা করবে এবছর ট্যাক্স কম, ইনকাম ট্যাক্স কম, কর্পোরেট ট্যাক্স কম, সেলস ট্যাক্স কম, আমি এই জিনিসটা বেশি করে বানাই, তখন হয় কি সাপ্লাই বেশি হয়, জিনিসটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হয়, হ্যাঁ সাপ্লাই বেশি হয়, জিনিসটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হয়, অ্যান্ড ট্যাক্স কমে গেলে মানুষের হাতে ইনকাম বেশি থাকে, তখন হয় কি জিনিসটার দামটা বেড়ে যায়, কারণ জিনিসের ডিমান্ড বেড়ে যায়, মানুষ জিনিসটা কিনতে চায়, অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট গো আপ, দ্যাটস মিন ইনফ্লেশনটা উপরে চলে আসছে। থার্ড হচ্ছে এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল, দ্যাটস মিন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ কারেন্সি, ডেপ্রিসিয়েশন অফ কারেন্সি, দ্যাটস মিন ইভালুয়েশন অফ কারেন্সি অ্যান্ড ডিভালুয়েশন অফ কারেন্সি। মনে করেন আজকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একটা বোর্ডে লেখা আছে $1 70 টাকা। এখন মিস্টার পলাশ ব্যাংকে গেলেন, গিয়ে দেখলেন যে $1 70 টাকা। তিনি ব্যাংকের অফিসার মিস্টার বেলালকে বললেন, এই ভাই আপনি গতকালকে দেখলাম $1 65 টাকা, আজকে 70 টাকা, ঘটনা কি? তো বেলাল সাহেব বললেন ডলারের দাম বাড়ছে, ডলার দাম বেড়ে গেছে, গতকালকে 65 টাকা ছিল, আজকে 70 টাকা, 5 টাকা বাড়ছে। একজন ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট হিসাবে আমরা 5 টাকা বাড়ছে বলতে পারবো না, আমরা এটা ইকোনমিক্সের ভাষায় বলতে পারবো আমাদের হোম কারেন্সি মানে টাকার ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে, টাকার দাম কমে গেছে। কিভাবে? আগে আমি 65 টাকায় $1 পাইতাম গতকালকে, আজকে সেটা পাচ্ছি না, তার মানে আমার 70 টাকা লাগতেছে, আরো বেশি টাকা অ্যাড করতে হচ্ছে ওই সেম জিনিসটা কিনতে। দ্যাটস মিন মোর কয়েন হোম কারেন্সি রিকোয়ার্ড, more home currency is required to buy same foreign currency. It is called depreciation of currency. Appreciation depreciation অনেকে একটু কনফিউজ হয়ে যায়। ইজি ভাবে বলতে গেলে more home currency is required to buy same foreign currency. আপনার টাকা অনেক দরকার, দেশের টাকা অনেক দরকার, দেশীয় টাকা বিদেশি টাকা কেনার জন্য, মানে গতকালকে $1 65 টাকা, আজকে আরো 5 টাকা আপনাদের বেশি লাগতেছে, দ্যাটস মিন আপনার টাকার ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে। আর যদি গতকালকে 65 ছিল আজকে 60 হয়, তাহলে আপনার ডলারের দাম কমে গেছে, মানে টাকা অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়েছে। টাকার ভ্যালু বাড়া মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন, টাকার ভ্যালু কমা মানে ডেপ্রিসিয়েশন। আপনি সবসময় ডেপ্রিসিয়েশনটা সঞ্জিতা লিসেন টু মি, আপনি যখন অ্যাপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন করবেন, দ্যাটস মিন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য হোম কারেন্সি, নট দ্য ফরেন কারেন্সি। সাপোজ দ্য কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ and the taka and dollar is given, so the rate is given, so that's when you have to consider home currency to understand whether it depreciate or appreciate. If suppose yesterday 60 taka equal to $1,
Today 70 টাকা equal to $1. Dollar same, but home currency change. So home currency বেশি লাগবে মানে depreciation. Home currency কম লাগবে মানে appreciation. You have to understand. So depreciate হলে কি হয়? When the depreciate, that's mean we need more Bangladeshi টাকা to buy same foreign currency. মানে আমাদের আরো বেশি টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনতে হবে. If I want to import a private car, that's mean I need to pay more money to buy it. If currency depreciate. If currency depreciate, that means export will become costly. এক্সপোর্টের খরচ বেড়ে যাবে। আপনি যে কোনো গুডস যদি এক্সপোর্ট করেন ওইটার কস্টটা বেড়ে যাবে। সো কস্ট বাড়লে দাম বাড়বে, দাম বাড়লে ডিমান্ড কমে যাবে, ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আবার আপনি যদি ডেপ্রিসিয়েশন হয় তখন হয় কি আপনার জিনিসটার দাম কমে যায়। ইম্পোর্টেড জিনিসটা আসলে এত ডিটেলস লাগবে না, আপনি শুধু মনে রাখবেন হয় কারেন্সি অ্যাপ্রিসিয়েট, import becomes costly. So that's mean the price of the imported good will rise, and if higher prices reduce the demand and demand fall, that's when inflation fall. Okay, and appreciation of the currency তে হইলে imported গুডের জিনিসের দাম কমে যায়, দাম কমা মানে ডিমান্ড বাড়া মানে ইনফ্লেশন বেড়ে যাওয়া। সো অ্যাপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশনের মাধ্যমে কিন্তু ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোল করা যায়। তারপরে এই পয়েন্টে আমার একটা আপত্তি আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে অনেক সময় জিনিসটা কাজে লাগে না। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, জানি না ইকোনমিক্স স্টুডেন্টরা আমার সাথে একমত হবেন কিনা। স্যার একটু শুনেন। অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি, ডেপ্রিসিয়েট মানে ডলারের দাম বেড়ে গেছে, আপনার টাকার দাম কমে গেছে। ডেপ্রিসিয়েট গতকাল 75, আজকে 80। ওকে, মানে আমি বলছি ডেপ্রিসিয়েট হলে ইম্পোর্টেড গুডের দাম বেড়ে যায়, তাই ডিমান্ড কমে যাবে। ইম্পোর্টেড গুডের দাম তাইটার দাম কমে যাবে, কারণ ডিমান্ড বাড়বে। মানুষের ডিমান্ড, জিনিসের দাম বাড়লে ডিমান্ড কমে যাবে। ডিমান্ড যদি কমে যাচ্ছে, মানুষ কিনতে যাচ্ছে না, ইনফ্লেশন কমে গেছে। ওকে, কিন্তু বাস্তব হয় কি, যখন ইম্পোর্টেড গুডের দাম বেড়ে যায় তখন কিন্তু বাংলাদেশে সে ওই জিনিসের দাম আরও বেড়ে যায়। যখন দাম বেশি বেড়ে যায়, কনজিউমার কিন্তু ওই জিনিসটা আবার কিনে, তার টাকার কোনো সমস্যা নেই, সে লোন নেয়, ধার করে জিনিসটা কিনে। ডিমান্ড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আসলে ডিমান্ডটা অনেক সময় কমে না। আর অনেক সময় জিনিসের দাম বাড়লে মানুষ মনে করে দামি জিনিস স্ট্যাটাস ফিল করে, বিশেষ করে লাক্সারি গুড। ঠিক আছে, আপনি দেখেন আইফোনের দাম বাড়তেছে কিন্তু ডিমান্ড কিন্তু কমতেছে না। সো অ্যাপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশনের সময় যে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করা যায়, এটা সরলই হয় না, অনেক সময় এটা মিক্সড, সবগুলো মিলে ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোল করতে হয়। সো আজকে পর্যন্তই, আশা করি আপনার নেক্সট ভিডিও দেখবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।